دوستو آج پھر حسب سابق آپ کے لیے محبت کا ایک قرآنی آزمودہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق آپ پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے لیے آن ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو آج پھر حسب سابق آپ کے لیے محبت کا ایک قرآنی آزمودہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن اس عمل میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل صرف خواتین کے لیے ہے، اور خواتین بھی صرف اپنے شوہر کے لیے ہی یہ عمل کریں گی۔ آج کل گھروں میں بھی بے شمار مسائل موجود ہیں جو کہ اکثر پریشانی کی شکل میں رونما ہوتے ہیں، اور برداشت کی کمی کے باعث لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو کر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مکروہ فعل ہے جو کہ اسلام میں جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب مرد موصوف کو کوئی اور خاتون پسند آ جاتی ہیں اور وہ ان کی طرف نظر التفات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ گھر میں بیوی اور بچے بھی موجود ہیں اور ان کے بھی کچھ حقوق ان کے اوپر ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے بیوی شوہر کو پراپر ٹائم اور توجہ نہیں دے پاتی، تو ایسی صورت میں بھی شوہر باہر ٹائم پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جناب یہ وظیفہ خالص انہی خواتین کے لیے ہے جو ایسے مسائل کا شکار ہیں۔ 5 دن کے اس عمل کو کرنے کے بعد وہ ایک واضح فرق محسوس کریں گی انشاءاللہ۔ 5 دن اس عمل کو لگاتار کرنا ہے، اس کے بعد اگر کوئی چند دن اور کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ 5 دن کے اس عمل کے لیے آپ کو صرف 10 باداموں کی ضرورت ہوگی۔ 2 بادام روزانہ کے عمل میں استعمال ہوں گے۔ عمل کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ بعد نماز عشاء جائے نماز پر بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے بستر پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، بشرطے کہ بستر کا پاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ سیدھے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور ٹیک لگا کر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد 2 عدد بادام اپنے منہ میں رکھیں۔ یاد رہے کہ یہ عمل خاتون کر رہی ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ 2 عدد بادام اپنے منہ میں رکھیں اور ان باداموں کو زبان کے اوپر رکھنا ہے، زبان کے نیچے نہیں رکھنا، زبان کے اوپر رکھ کر منہ بند کر لیں۔ اور اب اسی پوزیشن میں منہ بند رکھتے ہوئے دل ہی دل میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کا صرف یہ حصہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ میں وہ حصہ آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کا وہ حصہ جو کہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یاد رہے کہ 2 عدد بادام آپ کے منہ میں موجود ہیں زبان کے اوپر۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ جب 100 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ان باداموں کو اپنے منہ سے باہر نکال کر ان پر دم کریں، یعنی پھونک ماریں۔
अब इन बादामों को साफ़ किए बगैर, जी हाँ, यहाँ ये ज़रूरी है बताना कि इन बादामों को आपने किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं करना, ये गीले हो जाएंगे आपके मुंह में। आपने इसी तरह इन गीले बादामों को दोबारा मुंह में रखना है और उसके बाद यही अमल जैसे आपने पहले किया है इसी तरह पूरा अमल दोबारा करना है। यानी 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, 100 मरतबा फिर ये आयत करीमा पढ़नी है, उसके बाद फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर इन बादामों को अपने मुंह से बाहर निकाल कर इनको दम करना है और फिर साफ़ किए बगैर दोबारा मुंह में रख लेना है। इसी तरह ये 3 मरतबा आप इस तरह कर चुकेंगे, उसके बाद फिर आपने इसको 5 मरतबा इस अमल को करना है। और ये मुकम्मल जब 5 मरतबा का अमल करने से और ये आयत मुबारक ये हिस्सा 500 मरतबा पढ़ा जाएगा। यानी हर मरतबा मुंह से निकालने के बाद दम करने के बाद दोबारा आप जब मुंह में रखेंगे फिर 100 मरतबा पढ़ेंगे, फिर 100 मरतबा पढ़ेंगे। जब 5 मरतबा ये अमल कर चुकेंगे तो आयत मुबारक का ये हिस्सा 500 मरतबा पढ़ा जा चुका होगा। इस तरीके से आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। आखिर में यानी 5वीं मरतबा अमल मुकम्मल करके फिर भी बादामों को आपने साफ़ नहीं करना, ऐसे ही रख देना है। और अमल मुकम्मल करने के बाद आपने अपने लिए जो भी दुआ मांगनी है, अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए जो भी मांगनी है, मोहब्बत की ज़ाहिर मांगेंगे तो उनको दुआ मांगने के बाद आपने उन बादामों को महफूज कर देना है। ये एक दिन का अमल आपका पूरा हो गया। अब दूसरे दिन सेम टाइम यानी बाद नमाज ईशा ही इसी तरह जैसे आपने पिछले दिन किया था, बाद नमाज ईशा दूसरे 2 बादामों को पर यही अमल करना। यानी वो जो बादाम आपने पिछले दिन पढ़े थे वो आपने एक तरफ रख देने हैं, अब नए बादाम लेने हैं। जी हाँ, बादाम रोज़ाना न्यू लेने होंगे। इस तरह 5 दिन के बाद आपके पास कुल 10 बादाम हो जाएंगे। अब ये बादाम आपने अपने शौहर को खिला देने हैं, चाहे 1 या 2 रोज़ाना खिलाएं, चाहे 10 के 10 बादाम एक ही दिन खिला दें, लेकिन इन बादामों को किसी गर्म चीज़ में ना दें। यानी चाय, कॉफ़ी वगैरह, या अगर खीर है आपके पास गर्म तो उसमें भी नहीं डालने, बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, इनको गर्म नहीं करना। हाँ, अगर खीर आपके पास कोई ठंडी मौजूद है, फ्रीज़ की हुई है, आपके पास फ्रिज में रखी है, उसके ऊपर आप उसको गार्निश करके सजा के अपने शौहर को खिला सकती हैं। इसमें कोई मजाका नहीं। किसी न किसी ठंडी चीज़ में ही खिलानी है और गर्म चीज़ में बिल्कुल भी नहीं खिलानी। तो आजकल वैसे सर्दी का मौसम है और लोग ऐसे ही बादाम खा लेते हैं, कोई किसी को मसला नहीं होता। अगर किसी चीज़ में ना डाल सकें तो कोई मजाका नहीं, आप ऐसे ही ये बादाम अपने हस्बैंड को खिला दें। बहरहाल ये सब के सब बादाम आपने अपने शौहर को खिलाने हैं। इंशाअल्लाह ताला फिल अजीज़ बहुत जल्द आपका शौहर आपकी हर जायज़ बात मानेगा। हर जायज़ बात, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपकी हर जायज़ बात इंशाअल्लाह ताला फिल अजीज़ मानी जाएगी। आपका ये मसला हल हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आपके और आपके मियाँ के दरमियान मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म से आप इस वजीफ़े को पूरे यकीन और पूरे एतमाद के साथ करें, अल्लाह पे भरोसा रख के करें। जी हाँ, तो और इस अमल के लिए सबको इजाज़त आम है, किसी अलग इजाज़त की बिल्कुल भी चंदा ज़रूरत नहीं है। आप अपने इस वजीफ़े को करें क्योंकि आप अपने हस्बैंड के लिए कर रही हैं, तो इसलिए किसी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और हस्बैंड के अलावा किसी और के लिए, जहां आप कहीं शादी करना चाहती हैं, उसके लिए इस अमल की इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये अमल हस्बैंड के लिए ही किया जाएगा। तो दोस्तों, बात हमारी तमाम हो गई और मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।